अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू किरपा करे। ये जिहड़ा सानू मिशन मिलिया, ये अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू की बाणी नूं अखां नाल दीदार करके, जीभ दे नाल गा के, कन्नां नाल सुणन दा मिशन है। जदों तुसीं अखां नाल दीदार करके, जीभ दे नाल गा के, बाणी दे नाद नूं कन्नां नाल सुणदे हो, उदों साडा तन मन हरिया हुंदा है। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। बाणियां दे विचों श्रोमणी बाणी जिहड़ी आ अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू दी बाणी है, वो साडे हिरदे नूं साफ करदी है, साडे हिरदे दी मैल नूं कटदी है। उस बाणी दे नाल जुड़िए। जे असीं कर्मकांडां विच फसे रहे ते कर्मकांड कीतियां, गुरु साहब कहंदे छुटकारा नहीं होना, पछतावा मिलूगा। ना करत न छुट्टियां बिन गुण जमपुर जाए। गुणा तो बिना जमा दी पुरी च जाईदा है। गुरु नानक साहब जी फरमाउंदे ने, ना करत न छुट्टियां बिन गुण जमपुर जाए। ना तिस एह ना ओह है, अवगुण फिर पछताए। इत्थे परमात्मा ने तुहानूं पिछले जन्म के संस्कारां अनुसार जो रुतबा दिता, जो सहूलतां दित्तियां, जो सुख दिते, उसने खोने नहीं, वो देगा। पर इस जन्म दे विच जिहड़ा तुसीं बीजोगे उही वड्डोगे अगे। जैसा बीजे सोलणे कर्मा संदड़ा खेत। ये खेत जिहड़ा कर्मां दा है, जो बीजोगे उही वड्डोगे। एह कर करे सो एह कर पाए, कोई ना पकड़िए किसे थाए। जिहड़ा इस हथ नाल कर्म करोगे, दूजे हथ नाल वो तुहानूं हासिल करना पऊगा। तो गुरु साहब का हुक्म है, ना करत न छुट्टियां बिन गुण जमपुर जाए। ना तिस एह ना ओह है, अवगुण फिर पछताए। अवगुणा करके फिर पछताउणा ही नसीब हुंदा है। ये पछतावा, गुरु साहब कहते पछतावा जिवें फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चोक चुके ना बूझे, सतगुरु मिले तां आखी सूझे। ज्यों मछली फाथी जमजाल, विण गुण दाते मुक्त न भाल। फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचे रहे लिवलाए। इव छूटे फिर फास ना पाए। इस तरीके नाल एक रंग रचे रहे लिवलाए, इव छूटे फिर फास ना पाए। इस तरह का छुटकारा करिए कि साडा जीवन मनोरथ, सानू जिहड़ी इंसानी जिंदगी परमात्मा ने बख्शिश की है, सिक्खी बख्शी है, इहदी असीं इहदा लाहा लैके अपना जन्म मनोरथ पूरा करके इस दुनिया तो सुरखरू होके जाइए। ते जिथे अपना आप सवारीए, उत्थे कौम की होंद नूं जिउंदा रखीए। महापुरखां ने, वड्डियां ने, बाबा लखवीर सिंह जी ने पंथक मसलियां च बहुत इंटरस्ट लिया ते पंथ दे भले लई चिंता जाहर भी करते रहंदे ने। तो मैं आप सब नूं भी यही बेनती करदा कि साडे ते समा बड़ा माड़ा है। इस समय इहो जिहा समा आ गया कि कोई लालच कीतिਆਂ तो बिना, कोई किसी तो बदले की भावना लिया तो बिना, एक साडियां अखां सामने एक मसला है, जे वो साडा नुकसान हो गया तो साडी कौम की होंद नूं खतरा। खालसा जी साडे जिहड़ा असला सी, खजाना सी, साडी कौम की होंद सी, वो सी पुरातन ग्रंथ। जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय तो पुरातन सिखां ने तेग चला के, देग वरता के ते कलम दे नाल लिखे, स्याहियां बना के, वो ग्रंथ अज सानू नहीं मिलते पे। वो ग्रंथां की गिनती सैकड़े। वो ग्रंथ लै गई सी CBI जदों ब्लू स्टार होया, ते CBI ने 1990 दे विच 3 किश्तां विच ये वापस कर दिते। उन्हां कोल प्रूफ ने वापसी दे। जिहड़ी प्रबंधक कमेटी नूं वापस कीते, उस प्रबंधक कमेटी कोल अज वो ग्रंथ है नहीं, वो गायब हो गए।
ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਕਈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਥੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 202 ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਤਨ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ CBI ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। तो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। तो मैं हैरान हाँ कि साडे कोल सकत्तर ने 3 दर्जन ਜਿਹੜੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕੋਠੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛਪਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੇ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਤੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ? ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਘਟਿਆ ਕੀ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 500 ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ 500 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਬਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਆਏ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਖਾਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੀਣ ਲਓ, ਪੰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਪੀਣ ਲਓ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਸਕੀਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ